સર, સિંગલ અમિત છું. An important covenant in a democracy is that those voted to power shall use the levers of government to protect the weak and the vulnerable. That's why when the system fails in saving a Nirbhaya, or in dispensing justice to a Jessica Lal, or in protecting the children in Ithari, even the most compromising among us take to the streets and demand a reckoning. That's why we collectively demanded stricter laws and swifter punishment for crime against women and children in the wake of the brutal Delhi gang rape case. But this story is not about the inadequacies of the system or its indifference. It is far more sordid. The story is about the misuse of police machinery and powers of the state to stalk and snoop around a young woman only because someone at the top in Gujarat was interested. So there was a young woman and there was a Sahib. Something happened and the Gujarat police was put on her trail. To protect her identity, we are not revealing her real name and instead calling her Madhuri. For an entire month, the State Intelligence Bureau, the Crime Branch and the Anti-Terrorist Squad were set in motion for tracking the movements of Madhuri. IPS officer GL Singhal, an accused in the Ishrat Jahan murder case and presently out on bail, has confessed to having played a key role in the illegal spying operation and handed over 267 recorded telephonic conversations to the CBI. Investigative news portals Gulel and Cobra Post have accessed the entire set of recordings as well as 3 explosive self-incriminating statements made by Singhal before the CBI. There is nothing in the tapes to show that Madhuri was connected with a crime or posed a threat to law and order. Instead, what emerges is that Shah was only interested in knowing the details of her private life. In several instances in the tapes, Shah has been recorded alluding that the details gathered through this snooping was being passed on to his Sahib. Singhal has told the CBI that the entire surveillance and phone tapping was carried out as per Amit Shah's oral orders. There was no valid paperwork or legal authorization. The audio recordings submitted to the CBI primarily contain telephonic conversations between Amit Shah and GL Singhal, recorded by Singhal himself in the months of August and September 2009. For at least over a month, the Gujarat police apparatus used its sweeping powers to rigorously monitor every private moment, every personal conversation, every daily movement of Madhuri. Madhuri was tailed wherever she went: shopping malls, restaurants, ice cream parlors, gym, cinema halls, and even when she checked into a hotel or boarded a flight. Strict orders were given to closely observe and profile all those who met her. Shah was particularly interested in knowing the men that Madhuri was meeting and whether she was alone or with some man when she stayed at hotels in Ahmedabad. Madhuri's phones and that of her family and friends were illegally tapped. Listening to the conversations, it appears that as far as the people involved in the operation were concerned, there was no confusion as to who this Sahib was. હેલો સર, સિંગલ અમિત છું. હેલો સર, સિંગલ બોલું છું. જી સર, ત્યાં જ છે. હમણાં કંપનીમાંથી જે લોકેશન લીધું એમાં પણ 14 ને 29નું લોકેશન પણ ત્યાં જ આવે છે સર. 2 અને 29નું પણ. જી. પેલા છોકરા જોડે ગયા નથી બહાર? ના સર. ગયું છે હો, સાહેબને બધી ખબર પડી જાય આપણો ફોન. સર, આપણા માણસો બિલકુલ ત્યાં છે સર. મને આ લોકેશન પણ હું કંપનીમાંથી બી લેતો રહું છું એટલે પરફેક્ટ લોકેશન આવે. લોકેશનમાં કેવું થાય છે, જી. આજુબાજુમાં જાય એટલે એનું એ જ રહે ને. સર, ટાવર એકનું એક જ બતાવી રહ્યું છે. એનું જે સેલ આઈડી આવે છે, બીજું સેલ આઈડી આવતી હોય તો ખબર પડી જાય કે બીજી સેલ આઈડી પણ પકડે છે. ભલે ચલો. જી સર. સાંજે લગભગ જવાના છે પેલા સાહેબ જોડે માહિતી. સર 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 આ પેલા બેન બેન ને સર? હા જી જી સર. એટલે સાંજે કહું વિમાન છે જોઈ લેજો ને. હા જી સર, હું જાણ કરી આપો છે તપાસ કરી. ગોયર વાળું. જી સર. પેલા ભાઈ ભાવનગર પહોંચી ગયા? હા પહોંચી ગયા સર. લોકેશન મેં લઈ લીધું, રાત્રે જ પહોંચી ગયા હતા. હવે જો આ છોકરી મુંબઈ જવાની હોય ને સર તો પેલો મુંબઈ ના જાય. હો, રાઈટ રાઈટ સર, રાઈટ રાઈટ. બહુ સમજાય તમે? હા સમજી ગયો સમજી ગયો. જરા જોવડાવજો. જી 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 જી. અને સાંજના વિમાન જરા જોવડાવી લો. જી 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 અમિત છું સર. કઈ ખબર પડે છે આગળ? ના સર, મેં પેલાને કહ્યું છે, મને જોઈને આપે છે સર, કહે છે સર. કારણ કે સાહેબના ફોન પર ફોન કરે. નહીં, મને જાણ કરે છે સર. હમણાં 10-15 મિનિટ લાગશે સર. એરપોર્ટ પર શું થયું છે પછી આગળ? સર, પેલો છોકરો મૂકીને નીકળી ગયો છે. આપણા માણસો હજુ ત્યાં જ છે. હજુ ફ્લાઇટ ઉપડવામાં 10 મિનિટની વાર છે. જી સર, હવે મેં જોઈ લીધી છે, હોટલ પણ જોઈ લીધી છે, માણસો પણ બરાબર ગોઠવેલા છે, તમામ વ્યવસ્થા થઈ ગયેલી સર. ત્યાં મતલબ મેઇન ગેટની સામે જ આપણો એક માણસ ગોઠવાઈ ગયો છે.
એટલે ત્યાંથી નીકળશે ત્યારથી ફોલો ચાલુ થઈ જશે એનો. બહાર મેઇન રોડ પર બી એક માણસ છે, આગળ પણ એક માણસ છે આપણે રીતે. અંદર છે કે નહીં તો જોડાવો. હા, ખાતરી કરેલી જોડાવશે. જી બીજી રીતે જઈને ખાતરી કરીને મને. સર પેલું ઇન્ટરસેપ્શનમાં એવું આવ્યું છે કે એક દિવસ એક્સટેન્ડ કરાયો છે એને, બસ એવું. એ તો બરોબર છે. જી અત્યારે અંદર રાઈટ સર, એ ખાતરી કરેલું સર. જી સર પછી મને ફોન જી પહેલે જોડ્યો ને સાહેબ મીટિંગમાં. જી સર પહેલે જોડ્યો હોય તો મહેમાન અંદર જ કેટલું કેવડાવું. જી સર હાજી. હેલો સર, સિંગલ અમિત છું. In many instances, Shah is heard complaining that Singhal's men were not doing a thorough job. He says his Sahib was obtaining information about her movements from his independent sources that were at times faster than that of Shah. હેલો સર, સિંગલ અમિત છું. સાહેબ અત્યારે વાત થઈ લોકો સાથે બધા બારે જઈ આવ્યા 2 વાર. આપણા માણસો બરોબર નહીં લગતા બધા. હાજી સર. અત્યારે તો ત્યાં જ છે પણ શોપિંગ જે કરી આવ્યા જી અને પેલા છોકરાને લઈને જેને જોવાનો હતો ને રેસ્ટોરન્ટ. હાજી. આપણે જોશે ને રિપોર્ટ નથી આવતો. હું પૂછી લઉં સર ધ્યાન કરી લઉં, કેમ કે સર ત્યાં છે ને પેલા સિક્યુરિટી વાળાને તો એવી રીતે પડ્યો છે કે અમારી એક ગાડી ઇન્સ્યોરન્સ વાળા અહીંયા ગાડી પૈસા નહીં ભર્યા એટલે અમારે જોવા આવવાનું છે અહીંયા પડી છે કે નહીં, એટલે વારે ઘડીએ જઈને એ લોકો આંટો માર્યો છે અંદર સર. એ રીતે પેલો બેસવા નહીં દેતો અંદર માણસને, એવું છે પાછું. એ તો સર દૂર ઉભા રહીને દરવાજા તો બેઠ છે ને. આમ તો હા સર. દરવાજા તો ખબર પડે ને એની ગાડીને છોકરી બધા ખરીદી કરી આવે ને એવું બધું થયું છે. જી તો કદાચ ક્યાંય ગાડીમાં નીકળ્યા હોય તો ખરે ધ્યાન ના રહ્યું હોય સર, પણ આમ એ પણ સૂચના તો આપેલી છે કદાચ કાળા કલર વાળા કાચ ચડાવીને નીકળ્યા હોય તો થોડુંક ધ્યાન બહાર નીકળી ગયું. છતાં સર હું કહી દઉં છું ફરીથી લોકો બોલો ને, એ લોકોને ગાડી નંબર શોધો હોય. જી સર. સિંગલ અમિત છું. સર નમસ્તે પેલા ધ્યાન બરોબર રાખજો. સિંગલ સર, હવે તો પાર્કિંગમાં આપણો એક માણસ બેસાડી દો, હોટલના પાર્કિંગમાં એક માણસ બેસાડી દો છે, બહાર એક માણસ છે અને એક માણસ ત્યાં ગાડી આગળ પણ ઉભો રાખી દીધેલો છે. એ રીતે આમ અંદર જ છે. હજુ સુધી બહાર નથી, અંદર જ છે લગભગ. જી. અને આજે ક્યાંક જમવા જવાના છે હોટેલમાં. રાઈટ. સાહેબ પર એવો ફોન હતો. જી તો તમે જોજો કોકની જોડે જવાના છે સર. એટલે એને જોવા છોકરો જોવા આવવાનો છે જી સર. સરખું ધ્યાન દે બધું. બિલકુલ. તો શું સાહેબ ને માહિતી તો મળે જ છે, પછી આપણું બધું છિદ્રો દેખાય. જી સર. તો તમે જરા નીચે. હું હમણાં જઉં છું સર, હું પણ આટો મારી લઉં છું. એકવાર જોઈ લો ને તમે. હું જઈને જઉં છું, નજીક જ છું સર, પહોંચું છું, 10 મિનિટમાં પહોંચી જઉં છું. હેલો સર, સિંગલ અમિત છું. The question is who this Sahib is and what his motives are. Why is Shah Sahib interested in snooping around a young woman? Independent of the single Shah tapes, a senior Gujarat cadre IS officer named Pradeep Sharma had filed a writ petition before the Supreme Court in May 2011. It asserted that Sharma had been framed in bogus corruption-related cases because Chief Minister Narendra Modi suspected him to be in possession of some incriminating material about Modi's association with a woman. Sharma had also made presentations before the State Chief Secretary where he alleged, and I quote, "The cause of the Chief Minister's malicious and vindictive actions against me stemmed from his special interests in a woman and that I had stumbled upon certain facts about his relationship with her." As per Sharma's claims, the woman, besides being associated with Modi, was also friendly with him. Turns out the name of the woman in Sharma's writ petition is the same as that of the woman who was kept under surveillance by Shah and company. Well, could this be mere coincidence? Crucially, the tapes also reveal that Shah had instructed Singhal to keep an illegal surveillance on the movements and phone conversations of Pradeep Sharma as well. At the time, Pradeep Sharma was posted as Bhavnagar Municipal Commissioner. હેલો સર. સિંગલ અમિત છું. હા સિંગલ શું છે સમાચાર? સર, હવે ત્યાંથી હોટલમાંથી નીકળીને પાછા પ્રહલાદનગર તરફ જઈ રહ્યા છે. તમે પેલા એસપી ભાવનગર જોડે કેવું છે તમારે? સારું છે સર. પેલો કમિશનર એના ઘેર છે કે અહીંયા આવવા નીકળ્યું છે એટલું પૂછી લો ને જરા. સારું સર. મ્યુનિસિપલ કમિશનર. જી સર. હેલો સર. સિંગલ અમિત છું. You just heard. Shah instructs Singhal to watch Pradeep Sharma's movements. He tells him to take the help of Bhavnagar Superintendent of Police for this purpose.
As instructed, Singhal immediately calls the then Bhavnagar Superintendent of Police, Rajendra Asari. हेलो સર સિંગલ અમિત છું. મજામાં સર? બસ મજામાં. બિલકુલ સર. એક થોડું ખાનગી કામ છે સર તમારા બીએમસી મ્યુનિસિપલ કમિશનરનું ખાનગીમાં લોકેશન જાણીને કહી શકશો? શર્મા સાહેબનું ને જાણી લઉં સર. ગુપ્ત રીતે. હા જી 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 સર. જી ઓકે. જી સર. જી સર. हेलो સર सिंगल अमित છું. The sole purpose of tracking Sharma was to find out if he was in touch with Madhuri and if the two were meeting. Listen in. हेलो સર સિંગલ અમિત છું. સર નમસ્તે સર. સર રાત્રે લગભગ 12:30-1 વાગ્યા સુધી પેલા છોકરાની સાથે મોટર ગાડીમાં ફરી હતી. પછી 1 વાગે ત્યાં હોટલે પહોંચી હતી. પછી પેલું સર જે ભાવનગર વાળું તપાસ કરવાનું હતું એ રાત્રે પછી મેસેજ આવ્યા હતા એટલે બહુ લેટ મેસેજ આવ્યા હતા. ડિસ્ટર્બ નતા કર્યા આપણે. એ ત્યાં જ છે સર, ભાવનગર જ છે. જી ત્યાં જ છે સર. 8 વાગ્યાથી માણસો લાગી ગયા સર. મેં લોકેશન પૂછાવડાયું છે એટલે ખબર પડી જશે અમને. જી સર. અને એ કંઈ આજ સુધી 11 તારીખ સુધીનું એનું બુકિંગ છે એવું જાણવા મળ્યું સર. જી. તો પેલો ભાઈ ભાવનગર થી મુંબઈ જઈને મુંબઈ અહીં આવી ગયો છે. જી સર. તો પેલા છે ને આને હાજી આપણે તેના માટે આખું વોચ કરીએ છીએ. જી જી જી. એટલે આજે તો તમારે 8-10 માણસો કરીને એક તો કુલદીપના ઘરે રોકાય છે. જી. ત્યાં પછી કોર્પોરેશનની ગાડી એને મંગાવી છે, મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ભાવનગરની. જી. એના વાળું જી. સરખું આખી રાત ચેક રાખવું પડે. રાઈટ સર રાઈટ સર રાઈટ સર રાઈટ. આવો તો માણસો મંગાવી લો ને તરત જોઈ લો. જી 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 સર. 1-2 દિવસ અહીં રોકાશે ને એનો ધંધો ચાલુ કરશે. રાઈટ સર રાઈટ સર રાઈટ. જી જી સર. મારી જોડે આગળનું તો બધું સાંભળેલું, મને ખબર જ છે એના સંબંધ શું છે. જી 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 સર. હા જી જી સર. એકદમ નજીક આવી તું ના હોય તો માણસ ત્યાંથી મંગાવી લે. અને ના હોય તો તમારે વિશ્વાસ માણસો. મેં સર આમાં ક્રાઇમમાંથી જ માણસો મંગાવી લીધેલા છે. 2-3 માણસો જે છે એ ક્રાઇમના જ માણસો છે. બીજા 2-3 પેલી બાજુ રાખવા માટે આઈડી ને મંગાવી લો ને તમે. હા સર વાત કરો. જી જી સર. અને ફોન પર દાખલા કોઈ આઈડી નો સાંભળે એવું અંદર કઈ ગોઠવી દેજો. જી જી સર. સર हेलो સર સિંગલ અમિત છું. Why was Shah curious to know if Madhuri was in contact with Sharma? After all, what interest would the Minister of State for Home have in the private life of a citizen? Why is it important to know whether she was friendly with a serving IS officer? Sharma's original writ petition provides some indication. It says that Madhuri was an architect by profession. She was officially engaged in the landscaping of a public garden built by the state government in Kutch district in 2005. Sharma was the collector of Kutch at the time. Sharma's writ petition had alleged that Narendra Modi was introduced to Madhuri sometime in 2005 when the CM came to inaugurate the same hill garden project in Kutch. In the same petition, Sharma also mentions how the association between Modi and Madhuri gradually evolved. However, when the counsel appearing for Modi objected to the salacious nature of these details, Sharma filed a fresh writ petition. He removed some of the details but retained the broader allegation. Sharma alleged that the primary reason behind his persecution at the hands of the state machinery was the fear that he was in possession of some incriminating evidence against Modi. There is a conversation where Shah first talks about Sharma and then instructs Singhal to throw a man who was meeting Madhuri in jail. Listen in. એમાં નથી બંનેમાં. हेलो સર સિંગલ અમિત છું. 3 નંબર લીધા. એ 3 લોકેશન લીધા. એકનું બાકી છે. બેના તો ત્યાં જ ભાવનગર બતાવે સર. મેરા ભાવનગર બતાવે છે. જી. ત્રીજાનું જુઓ ને. ત્રીજાનું જોયેલું. જી જી સર. અને આ પેલી બેન ક્યાં છે? એ સર અત્યારે અહીંયા નવરંગપુરા હેવમોર પાસે બેઠા છે લોકો. એ પેલાની જોડે જ છે. હા જી સર. એ છોકરા સાથે છે. મારે વણઝારા જેટલા દિવસ જ આને જેલમાં પૂરવાનો છે. જી જી સર. બિલકુલ સર. સર તું એમાં હિંમત કરવાની ભાઈ. ના ના બિલકુલ સર. સર સર હા તમારો મોટો માણસ જેલમાં પૂરી જી જી સર. સર તો ભાઈ જી જી સર. તમે તપાસ કરો બરોબર. સર જી જી. એ મૂકીને આવ્યો 100%. જી જી સર. એનો બીજો એક નંબર છે. જી. હું એકે શર્માને કહું તમને આપે. જી મેં એની પાસેથી લીધા સર. 3 નંબર લીધા. એ 3 લોકેશન લીધા. એકનું બાકી છે. બેના તો ત્યાં જ ભાવનગર બતાવે સર. મેરા ભાવનગર બતાવે છે. જી.
ત્રીજાનું જુઓ ને. ત્રીજાનું જોયેલું. જી જી સર. અને આ પેલી બેન ક્યાં છે? એ સર અત્યારે અહીંયા નવરંગપુરા હેમોર પાસે બેઠા છે લોકો. એ પેલાની જોડે જ છે? હા જી સર, એ છોકરા સાથે છે. મારે વણઝારા જેટલા દિવસ જ આને જેલમાં પૂરવાનો છે. જી જી સર, બિલકુલ સર. તું એમાં હિંમત કરવાની ભાઈ. ના ના, બિલકુલ સર. હા, તમારો મોટો માણસો જેલમાં પૂરી. જી જી સર. હેલો સર, સિંગલ અમિત છું. It is not clear whom Shah wanted to be put behind bars. But what we do know is that Sharma was arrested in an early morning raid within 3 months of the snooping operation. Sharma was arrested in the wee hours of January 1, 2010. Coming back to Singhal, he was posted as SP of Anti-Terrorist Squad at the time, and Shah was the Minister of State for Home. What is scary is that Shah abused critical offices like the one Singhal occupied to spy on the private life of Madhuri. For over a month, all that senior cops like Singhal did was to watch over Madhuri. હેલો સર, સિંગલ અમિત છું. સર પેલા લોકો નીકળ્યા? ના ના સર, બસ હવે તૈયારી છે. હમણાં 10-15 મિનિટ જમવા કરવા નતા ગયા ને? ના ના, હજી તો થિયેટરમાં જ છે. થિયેટરમાં છે? જી. ઓકે, રાતના ધ્યાન રખાવજો. જી જી સર. હેલો સર, સિંગલ અમિત છું. Singhal was not alone involved in this operation. At that time, DB Vaishnav was Deputy Superintendent of Police with CID Intelligence. He was also roped in for the surveillance operation. હેલો સર, સિંગલ અમિત છું. હા સિંગલ. હા સર, એ કંઈ 5:40 આવે છે એવું છે સર. ના ના, મને વૈષ્ણવનો સર મેસેજ આવ્યો હતો કે કંઈક ફ્લાઇટ ચેન્જ થઈ છે ને 5:40 આવે છે એવું કંઈ કીધું, એટલે ત્યારથી એ લોકો લાગી ગયા છે માણસો સર. એમ? જી. વૈષ્ણવને ક્યાંથી ખબર પડી? એ સર મને કીધું એમણે કે મને કે સાહેબ મેસેજ મળ્યો છે મને કે 5:40 આવી રહી છે ફ્લાઇટ, એટલે ગોઠવાઈ ગયા સર. માણસો તો બધી જગ્યાએ ગોઠવાઈ ગયા. વૈષ્ણવમાં લાગેલો છે? હાજી સર. કોણ કોણ છે બીજા? એ સર 2 જે નામ આપેલા છે એ જ, એક પ્રભાસિંહ છે અને એક બીજા માણસ છે સર સાથે. 2-3 માણસો મારા. અને જોડે કામમાં વૈષ્ણવ છે? હાજી. ઓકે. જી સર. હેલો સર, સિંગલ અમિત છું. The tapes reveal that a large number of police personnel were deployed to constantly track Madhuri's movements. Her phones too were put on interception. All phone tapping related guidelines and surveillance related laws were openly violated. હેલો સર, સિંગલ અમિત છું. સિંગલ જી. ફોનનું ને કોણ જોવાનું છે? સર એ આવશે પછી ચાલુ થશે એટલે હું ત્યાં ગાડી સંભાળ લઈશ સર. નહીં એટલે એમાં વૈષ્ણવ હશે? ના ના સર, એમાં ડાવી છે સર એક. હા બસ. જી જી જી. એમાં વૈષ્ણવ ના? ના 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 સર, બિલકુલ. જી જી સર. અને તમે જાતે જોતા રહેજો. જી જી બિલકુલ સર. આપણને ખબર પડે. જી જી સર. સર અને પેલી વસ્તુ મળી ગઈ છે? હા મળી ગઈ સર. ઓકે. જી જી. સિંગલ અમિત છું. જી સર. ટેલિફોનનું બરોબર ધ્યાન રાખજો. હાજી હાજી સર. એટલે ચાલુ થઈ ગયા કે નહીં? હા હા સર. પણ પેલામાં શું છે સર, ગો એર છે એ 5:40 આવતી હતી ને ઇન્ડિગો છે એ 8:20 આવે છે એવું છે. એ જ ઇન્ડિગોમાં જ છે? જી જી સર. સર બેંગ્લોર થી અમદાવાદ? જી જી સર. સર સર. જી જી સર, બિલકુલ સર. અને એમાં છે ને બોર્ડ લઈને ઉભા હોય ને? હા સર, બધું ગોઠવાઈ ગયું છે કમ્પ્લીટ સર. એને એડવાન્સ હોટેલ પૂછી લે. જી જી સર. એટલે કદાચ છટકી જાય રસ્તામાં તો પછી હોટેલ પર આપણે નજર રાખીશું. રાઈટ રાઈટ સર. રાઈટ સર. જી જી સર. બોર્ડ છે કે કયું હોટલમાંથી છો તમે? જી જી સર, બિલકુલ. જી જી સર. સર સર સર. અથવા જી જી સર. એ રીતે લખેલું હોય. સર સર સર. સર સર સર. જી. હેલો સર, સિંગલ અમિત છું. The surveillance was carried out with such rigorous detailing that is usually reserved for counter-terror operations. Listen in as the snooping borders on desperation. હેલો સર, સિંગલ અમિત છું. હા છે. હા એ જિંજરમાં છે. જી.
એટલે હું એના પેલા મેનેજરના કોઈ સર સંપર્ક શોધી રહ્યો છું. કાલ સવાર સુધીમાં ગોઠવી દઉં સર. બરોબર છે. અને ત્યાં કમ્પ્લીટલી વોચ રહે કોણ કોણ આવે છે, જી 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 રૂમ નંબર અને મળવા કોઈ આવે છે, બહાર જાય છે. શ્યોર શ્યોર. હા સર સર જરા માણસો વધારી દેજો. જી જી બિલકુલ સર. ગાડી વાળા, સ્કૂટર વાળા બધું. જી 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 સર. સર સમાચાર પછી એમના પછી હા સર, અત્યારે માણસો ગોઠવાઈ ગયા છે. જે પણ મુવમેન્ટ હશે એ સર ફોલો કરી લેશે. અને રૂમ કોણે બુક કર્યો છે, કયો રૂમ નંબર છે, બધી જરા એ સર કઢાવી દઈએ. જી જી સર. અને માણસો વ્હીકલ વાળા છે ને? જી. હેલો. હાજી સર. માણસો વ્હીકલ વાળા? હા, વ્હીકલ વાળા સર. જરા ધ્યાન દેખું જોજો. હાજી 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 જી. સિંગલ શું છે સમાચારમાં? સર હમણાં 11:30 નીકળશે ને ત્યાં સફલ પરિવેશ તરફ જવાની. ત્યાં શું છે એ તપાસ કરવી પડે. ડી બ્લોકમાં કોણ રહે છે? જી જી સર. હવે ત્યાં કેવું છે કે માણસ મારો એક પહોંચી ગયેલો છે. સિક્યુરિટી ચાલે, સિક્યુરિટી વાળા અંદર પૂછ્યા વગર કોઈને જવા દેતા નથી. કોના ત્યાં જવું છે પેલા ત્યાં ગેટ ઉપર પૂછે છે. એટલે એ જે માણસ બેઠો છે મારો એ લગભગ ત્યાં એ સાંભળી શકે એવી પોઝિશનમાં જ છે. એટલે આ જે આપણી વ્યક્તિ ત્યાં જઈને પૂછશે એટલે ખબર પડી જશે કે કોના ત્યાં જઈ રહી છે. નહીં એટલે ત્યાં આગળ આવું કોઈ ચાલે છે ગેસ્ટ હાઉસ જેવું? ના સર, રેસિડેન્શિયલ છે. જરા જુઓ ને, તપાસ કરો ત્યાં કંઈક આવું. છતાં પણ ખાતરી કરી લઉં સર હું. હા હા. અને આમાં અત્યારે ત્યાં જ છે? હા સર, અત્યારે ત્યાં જ છે. હજુ નીકળી નથી. ગાડી નંબર આ બધું સરખું નોંધાય? હો. હાજી હાજી સર. શું છે સર? ત્યાં મહેન્દ્ર કરીને છે, તેમનું ઘર છે, ત્યાં છે અત્યારે. જે નામ છે એ સર સરોજબેન ના નામ છે, સરોજ મહેન્દ્રભાઈ. નામ સરોજ મહેન્દ્રભાઈ. આમ રહે છે મહેન્દ્રભાઈ. મારા સાહેબ સાથે વાત થઈ, શર્મા સાહેબ સાથે, તો એવું એમને કહેતો હતો કે એમની સાથે વધારે વાત કરે છે. ઓકે જી જી. હેલો સર. સિંગલ અમિત છું. Shah even wanted to know who Madhuri was dating or planning to get engaged to. હેલો સર. સિંગલ અમિત છું. કઈ સિગ્નિફિકન્ટ નથી સર. હમણાં જ નીકળ્યો છું સર, અહીંયા આવ્યો છું ઓફિસે પરત. જી. એટલે ક્યાં છે અત્યારે? એ જગ્યાએ છે સર, ત્યાંથી મૂવ નથી થયા. ત્યાં જ છે? જી. કોણ છે તો શોધવું પડે આખું. એમાં એવું છે સર કે કોઈને મળવા માટે અહીંયા આવ્યા છે અને લગભગ કોઈ એન્ગેજમેન્ટ માટે એની વાત પેલા ચાલતી હતી ને એના અનુસંધાને કોઈ છોકરાની સાથે મીટિંગ માટે આવેલી છે. એટલે એ રીતે સંભળાય છે કે હું આવું છું 11:30 વાગે. એમને બોલાવી રાખજો. હા, એ ભાઈના ત્યાં. એટલે એને 8:30 પેલા ફોન કર્યો તો એને પૂછ્યું હતું કે કેટલા વાગે આવો છો, તો હું પેલાને બોલાવી રાખું એમ. એટલે આણે એમ કીધું કે બપોરે કે સાંજના ટાઈમે કોઈ પણ ટાઈમે બોલાવી રાખજો. પછી ફરીથી પેલા સામેથી ફોન આવ્યો કે 11:30 વાગે ફાવે તો આવી જાય. એટલે એમ નહીં, એટલે 11 વાગ્યા પહેલાની આ બધી વાત છે? ના, છેક સુધીની મેં સાંભળી. 3 વાગ્યા પછી કોઈ કોલ નથી સર. 3 વાગ્યા પછી ફોનો બંધ છે? જી. 3 વાગ્યા સુધીમાં ફોનમાં બીજા કોના? સર 2-3 ફોન એના બેંગ્લોરના કલીગના કોઈના લાગે છે કે ક્યાં છે, તું પહોંચી ગઈ છે ત્યાં ગાડી સલામત રીતે, એ રીતે વાતો કરે છે. અને પેલું હોટલનું રિઝર્વેશન કે 2 દિવસ પછી કે પેલું વધારે ભાવ થશે એટલા માટે થઈને કે તારે જે વ્યવસ્થા કરવી હોય એ રીતે તું કરી લેજે, એવી વાત કરે. એ ગુજરાતી વાત છે? ના, ઇંગ્લિશમાં વાત કરે છે. અને આમ બીજા કોઈ ફોન એના ફેમિલી સાથે? એની ફેમિલી એની માની સાથે વાત કરેલી છે. એની માની સાથે એવી વાત કરે છે કે કોઈ એની બેન છે એની સાથે કે એને ઝઘડો થયો હતો, બોલાચાલી થઈ હતી. એટલે કે તું એને સમજાવી દે કે હું આજે પેલા છોકરાને મળવા જઉં છું, પેલાને મળવા જઈ રહી છું એમ કે. અને પછી કે જે હશે તને જણાવીશ.
એટલે છોકરાને મળવા જાય છે એમાં મા બાપ કોઈ ચિત્રમાં નથી? ના, એ લોકો કોઈ ચિત્રમાં નહીં સર. અને બહુ રૂડ વાત કરે છે એની મધરની સાથે કે હું મારી રીતે બધું ફોડી લઈશ, તું ચિંતા ના કરીશ ને એ રીતે બધી. અને ભાઈ કોણ છે જે મહેન્દ્રભાઈ છે? એ સર હવે ત્યાં તપાસ કરવી પડે એવી છે. એકચ્યુઅલી માણસો બધા બહાર જ બેઠા છે. 2 ગેટ છે એના, એક આગળનો ગેટ છે ને એક પાછળ ગેટ છે, એટલે બંને જગ્યાએ માણસો ગોઠવેલા છે. એટલે લગભગ એની વાત પરથી એવું લાગે છે કે સર એ પણ એની સાથે કોઈ મતલબ એનો કોઈ રિલેટિવ તો નથી લાગતો, પણ કોઈ એની કોઈ એના ગ્રુપનો કોઈ માણસ લાગે છે. અને એના ત્યાં છોકરો ગોઠવવાનો? હા 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 બરોબર છે. પણ આમ બીજા કોના ફોનો છે? એક બે ત્રણ ફોન તો સર ત્યાંથી જેવી લેન્ડ થઈ અહીંયા ગાડી એટલે ત્યાંથી બેંગ્લોર થી બધા ફોન આવ્યા હતા એના કે તારું રિઝર્વેશન આપણે કે કઈ જગ્યાએ છે, એટલે કે આ જગ્યાએ આ હોટલમાં છે. પછી એ હોટલમાં ફોન કરે છે, હોટલ વાળા એને એડ્રેસ આપે છે કે આ જગ્યાએ છે અને 17 કિલોમીટર દૂર છે, આટલું ભાડું થશે એમ. એ હોટલમાં જાય છે એટલે ફરીથી બેંગ્લોર થી કોનો ફોન આવે, ઇંગ્લિશમાં જ વાતો છે, એ લગભગ 4-5 વખત. પછી એક રાત્રે 2:35 ફોન છે, એ પણ ઇંગ્લિશમાં જ ફોન થયેલો છે, એ પણ લગભગ બેંગ્લોર થી જ વાત થઈ હોય એવું લાગે છે. શું છે વિષયમાં? એમાં એ જ કહે છે કે હું અત્યારે થાકી ગઈ છું ને સુઈ ગઈ છું, પછી સવારે વાત કરીશ તને. અને એનો એક બીજો રિલાયન્સનો નંબર મૂક્યો છે પણ એની પર હજુ કન્વર્સેશન એની ફાઇલ બની નથી. એટલે એ 2 ફોન જે એક વખત બેંગ્લોર થી જે ફોન આવ્યો હતો એમાં અને રાતનો જે ફોન હતો એમાં એમ કહે છે કે હું રિલાયન્સના ફોનથી તને ફોન કરું છું. રિલાયન્સમાં તપાસ તો કરી લો. એટલે મેં જોઈ લીધી સર, ત્યાં ફાઇલ પણ જોઈ લીધી, હજુ એક કોલ નથી આવ્યો એમાં એવું છે. એમ નહીં કંપનીમાં? હા, એટલે હરીશ સાથે વાત કરી તો કે એનું એવું કેવું હતું કે બોમ્બેમાં કોઈ થોડોક સર્વરનો પ્રોબ્લેમ થયો છે એટલા માટે થઈને કદાચ નહીં થતું હોય. અને આમ અત્યારે ત્યાં જ છે ફ્લેટમાં? જી સર. આમ બીજા બધા ફોનોમાં કઈ વિશેષ? બીજું કોઈ વિશેષ નથી સર. કેટલી ફાઇલો છે? લગભગ સર 24 ફાઇલ છે, એમાં 2 રિપીટ થાય છે એટલે 22 ફાઇલો છે. 22? જી સર. ત્યાં જ છે, હજુ નીકળ્યા નથી. પૂછો તો ખરા યાર, એવું હોય નહીં. હો સર, મેં હમણાં લોકેશન પૂછાવડાયું તો 6 વાગ્યાનું લોકેશન ત્યાંનું જ બતાવે છે સર. જરા પૂછી લો ને, આપણો માણસ તો છે ને? હા છે જ માણસો સર, 3 માણસો ત્યાં જ લગાવેલા છે. બિલકુલ સર. છતાં પૂછીને કોને મને 5 મિનિટ? સર હજુ ત્યાં જ છે. હા જી. અને વૈષ્ણવ સાથે વાત થઈ તો હજુ કોલ પણ નથી કોઈ. અચ્છા જી. ઓકે ચલો. જી. બંધ તો નહીં થઈ ગયું હોય ને? ના સર, છેલ્લે હમણાં એક કોલ આવ્યો, એમાં એટલું કીધું છે કે હું ફરીથી વાત કરું છું એમ કરીને. જી સર. 7:30 સુધી તો લોકેશન ત્યાં જ આવે છે. એટલે તમે પેલાથી પૂછો છો કે માણસો જોવે? ના સર, હું ત્યાંથી કંપનીમાંથી જ પૂછું છું. નહીં અહીંયા માણસો શું કે છે? માણસો એમ કે છે સર 5:30 નીચે આવી હતી, પછી એની સાથે એક 35 વર્ષનો છોકરો હતો, એટલે પાછા ઉપર ગયા એ લોકો. હોટલ પર પણ રાખી લીધા સર માણસો, ત્યાં પણ રાખ્યા છે ને ત્યાં પણ રાખેલા છે, એવી રીતે બંને જગ્યાએ રાખેલા. અને એક જ છે કે દરવાજો તો બીજા દરવાજા છે? 2 દરવાજા છે, બંને દરવાજા પર માણસો રાખેલા સર, અને અહીંયા હોટલ પર માણસ રાખેલો છે. બંધ ગાડીમાં નીકળી ના જાય? ના, એટલે હશે તો ખ્યાલ પડી જ જશે સર આપણને. કદાચ નીકળશે તો હોટલ પર માણસ છે જ, આપણો ખબર પડી જશે. ઓકે જી સર. હેલો સર. સિંગલ અમિત છું. What is most shocking is that not even a single police officer involved in the shameful episode objected to the blatant illegality involved. Not a single officer expressed displeasure at violating an individual's privacy. Listen into the following conversation between Singhal and Vaishnav. હેલો સર. સિંગલ અમિત છું. જી સર. જી. હવે શું કરવાનું છે, શું સ્ટ્રેટેજી? સાહેબ કહે કે તમે કંઈ ગોઠવ્યું છે બધું? એટલે સાહેબ એમ કહ્યું કે આજે 20:20 ફ્લાઇટમાં પેલી છોકરી અહીં બેંગ્લોર થી આવવાની છે. બરાબર. અને હોટલ જાન ભગવતી જવાની છે. અચ્છા. એટલે પછી મેં તો શું કરવું છે, એટલે પછી એનું જાણવું છે. મેં તો 1 વાગ્યા એરપોર્ટ અમે પહોંચી જઈએ, 20 વાગે એરપોર્ટ પહોંચી જઈએ. બરાબર. ફ્લાઇટ લિસ્ટનું લિસ્ટ લઈ લે, પેસેન્જર લિસ્ટ, અને અમારો માણસ ત્યાં ગોઠવાય છે અને જાન ભગવતી હોટલની જે ગાડી આવે જી
બરાબર. અથવા એનો માણસ પેલો જે કાર્ડ લઈને ઉભો હશે એટલે એનો અમે બીજો એને છેડો કરી અને ગાન ભગવતી સુધી જાય એટલી માહિતી આપણને મળે, ગાન ભગવતીમાં ઉતરે એટલી માહિતી આપણને મળે. બરાબર. બાકીની પછીની માહિતી સાહેબ ગાન ભગવતીમાં અંદરની માહિતી તો પછી આપણને મળવી મુશ્કેલ થાય. એટલે મેં કીધું બરાબર છે એટલું એમ તો મેં કરો તો મેં કઈ કરી નહીં વાંધો નહીં. એટલે સિંગલ સાહેબ આપને વાત કરશે મેં ભલે સાહેબ. બરાબર. તો મારા 2 માણસો પણ તમને હું ત્યાં મોકલી આપીશ. એ લોકો પણ સાથે રહેશે ને પછી ત્યાં ગાડી એ જગ્યાએ જે જગ્યાએ રોકાશે ત્યાં ગાડી કદાચ એમની મુવમેન્ટ હશે તો એ આપણને કહેતા રહેશે એ લોકો. જી સર. બરાબર. જી. હેલો સર, સિંગલ અમિત છું. For over a month, Amit Shah personally supervised the illegal phone tapping cum surveillance operation. The tapes show that from morning till evening, Shah was obsessed with Madhuri's movements. હેલો સર, સિંગલ અમિત છું. સિંગલ ક્યાં છો? સર ઓફિસ છું સર. ઓફિસ એટલે અહીંયા સર સાહેબાગ સર. તમે કલાકે કરીને બંગલે આવો ને પેલા. જી સર. જી. નીકળ્યા નથી ને લોકો? ના સર, માણસ ત્યાં જ છે, હાજર જ છે. એને પૂછ્યું મેં, એ ત્યાં જ છે, હજુ નીકળ્યા નથી. એને એ પણ સૂચના આપી છે કે ગાડીમાં નીકળો તો પણ એ ધ્યાન રાખવાનું, રિક્ષામાં નીકળો તો પણ ધ્યાન રાખવાનું એ રીતે સર. ઓકે. સિંગલ તપાસ કરી સર માણસ ત્યાં પહોંચી ગયેલા છે, ત્યારથી તો કોઈ મુવમેન્ટ નથી. ત્યાં અંદર છે કે નહીં એ તો જુઓ. પણ એ સર હવે એકચ્યુઅલી કેવું છે કે આપણે ત્યાં ગાડી કાલે રાત્રે પણ એક આપણે એ રીતે કરાવડાવ્યું હતું કે અમે એક ટ્રાવેલ એજન્સીમાંથી બોલી રહ્યા છે, તમારા નેન્સી ડિસોઝા કરીને એક ગેસ્ટ આવેલા છે, તો આ નંબરમાં આવ્યા છે તો ચેક કરીને બતાવો. તો ફરીથી એમણે પેલા કન્ફર્મ પણ કર્યું હતું કે એ તો નેન્સી નથી છે. પણ પછી ફરીથી એ છોકરી એટલી હોશિયાર છે ને સર, કેમ કે રેલવે સ્ટેશન એરપોર્ટથી અહીંયા આવતી હતી ત્યારે એના એક કન્વર્સેશનમાં એવું આવ્યું છે કે એના મોબાઈલ પર કોઈ મિસ કોલ કર્યો હતો. એટલે એણે સામેથી એ નંબર પર કોલ કર્યો પાછો અને પૂછ્યું કે કોણે ફોન કર્યો હતો. તો કે આ તો STD-PCO પરથી આવ્યો છે નંબર. એમ તો કે કોણ હતા, કેવા હતા, ચશ્મા પહેર્યા હતા કે લાંબા હતા, ટૂંકા હતા, એવી રીતે. એટલે કાલે રાત્રે લગભગ 11:15 ની આસપાસ ફરીથી સર આપણે એકદમ બિલકુલ કન્ફર્મ કરવા માટે ફરીથી એકવાર પેલું એ કર્યું કે એના રૂમમાં બીજું કોઈ છે કે નહીં એ રીતે. તો એનો સામેથી 2 વખત પછી મિસ કોલ આવ્યો હતો એ નંબર ઉપર. બરોબર. હવે બીજું સર, આ નંબરના ને પેલો 240 વાળો નંબર આવે બિલ પ્રિન્ટ મંગાવાય સર તો શું કરીશું? આજે આવી ગયા છે, શર્મા આવી ગયા છે? હા આવી ગયા છે, પણ આ નંબર જે છે ને સર બેંગ્લોરનો છે. એટલે એ હું વાત કરી લઉં સર સાહેબ સાથે, કઈ રીતે થઈ શકે એ પ્રયત્ન કરી લઈએ. હા, જો કોઈ કંપની વાળા પાસે કઈ સેટિંગ થતું હોય તો કરી લઉં સર. જી સર, એ જગ્યાએ પહોંચ્યા છે, ગઈકાલે પહોંચ્યા હતા. જી. બપોરે ગયા નથી? ના, એ લોકો ત્યાં જ હતા સર, આખો દિવસ હોટલમાં. અને તમે ત્યાં પણ બરોબર જોડાઈ લેજો. સર અત્યારે તો ગાડી એક મેં મંગાવી લીધી છે, અંદર ગાડીની સાથે જ ત્યાં અંદર બ્લોકની નીચે જ મુકાઈ દેવડાવું છું માણસની સાથે. હા, એટલે એ જે તમામ મુવમેન્ટ અંદરની બી હશે એ બી જાણવા મળશે આપણને. હા, કોઈ બીજા 1-2 છૂટક માણસો મોટરસાયકલ? હા, બે મોટરસાયકલ વાળા રાખ્યા છે ને એકને ગાડી લઈને અંદર મોકલી રહ્યો છું સર. 10 મિનિટમાં પહોંચી જશે. હેલો સર, સિંગલ અમિત છું. The cops did not spare Madhuri even when she visited her ailing mother at a hospital in Ahmedabad. Indeed, the stalkers recorded every move she made quite literally. હેલો સર, સિંગલ અમિત છું. સ્ટર્લિંગ 328 નો પેલા બેનના મમ્મીનું ઓપરેશન. હા સર, અત્યારે એ નીકળ્યા છે ને સ્ટર્લિંગ તરફ જ જઈ રહ્યા છે એવું છે. બરોબર. જી સર. 328 માં છે. જી સર. સર સિંગલ શું છે સર? ત્યાં જ છે સર, નથી નીકળતા સ્ટર્લિંગમાં. જી. હા બોલો સર. પેલા ગઈકાલે જે પેલો છોકરો આવ્યો તો એની સાથે અત્યારે નીકળી છે અને શ્યામલ 4 રસ્તા પાસે એક કોફી ડે છે, ત્યાં બેઠા છે બંને જણા. એટલે હોસ્પિટલમાંથી? હા, હોસ્પિટલમાંથી નીકળીને એ છોકરો જે આવ્યો તો સ્કોડા ગાડી લઈ એની સાથે નીકળી છે, ત્યારે ત્યાં શ્યામલ પાસે કોફી ડે છે ત્યાં બેઠેલી છે. બીજું સર, આ હોટલોમાં 4-5 હોટલો જે છે સર, આ SG હાઈવેની એની ત્યાં ગાડી મેં CCTV કેમેરા લગાવેલા છે, તેની સીડી પણ મંગાવી લીધેલી છે. ઓકે. તો એ બીજે ક્યાંક પેરેલલ વ્યવસ્થા ચાલી જોડે? રાઈટ સર. શું કહું સમજ્યા તમે? જી સર.
એટલે તમે એક તો આના લેન્ડલાઇન નંબર હોય ને એનું બિલ પ્રિન્ટ કરાવી લો. જી સર. એની બધી કોઈ લોકલ નંબર હાથમાં આવશે. જી સર. હું શું સમજે? સમજી ગયો સર. અને આનું કમ્પ્લીટ વોચ કરાવી દો તમે. 2-3 માણસો તમારા એટીએસ અને ક્રાઇમ બ્રાન્ચના બોલાવી લો. આનું આખી રાઉન્ડ ધી ક્લોક કરવું પડે. હો હવે. જી સર. એટલે રાતના આવીને સુઈ જવું નહીં. જી સર. ચુડાસમા સાહેબને વાત કરી લઈ લઉં, એક અધિકારી બી ત્યાંથી લઈ લઉં કે એટીએસ માંથી માણસોનો ભરોસો નહીં રખાય સર. આ તો ચુડાસમાને વાત કરી દો કે આવું સાહેબે સોંપી દો કરવાનું છે. જી સર, વાત કરું સર. હેલો સર, સિંગલ અમિત છું. Exactly a year before this episode, Ahmedabad was rocked by a series of 21 synchronized bomb blasts, killing 56 people. And less than 9 months before, Mumbai was ravaged by 26/11 terror strike. But those in charge of Gujarat's internal security had different priorities. A large number of personnel and resources from crucial police wings have to be deployed for personal spying operations. હેલો સર, સિંગલ અમિત છું. આ પેલા છોકરા જોડે છે કે એના ફેમિલી સાથે? ના, એ છોકરાની સાથે જ છે સર. છોકરો પણ ત્યાં જ છે? જી સર. અને જોડે બીજું કોણ કોણ છે? બસ એ છોકરી જ છે સર. રેસ્ટોરન્ટનું નામ શું છે? પેલી એક નવી જ ખુલી છે સર, આપણે હેવમોરની સામે એક રેસ્ટોરન્ટ છે સર. હેવમોર એટલે કઈ હેવમોર? આપણે નવરંગપુરા બસ સ્ટેન્ડ ની પાછળ જે હેવમોર છે સર, ત્યાં. અચ્છા. એ તો હોસ્પિટલ પહોંચી ગયા છે એવું છે? જી, હોસ્પિટલ માણસ છે સર, હું પૂછી લઉં સર. ને ત્યાં એની પાછળ જે માણસોને પૂછો ને ત્યાં છે કે હોસ્પિટલ ગયા છે? જી સર, હું પૂછી લઉં સર. જી. અને એના ભાઈ ભાભી જોડે જમવા ગયા છે? હું પૂછી લઉં સર, જાણી લઉં સર. મને કોને બંને જગ્યાએ? જી સર. સર અત્યારે હમણાં એક કોઈ સેન્ટ્રો ગાડીની અંદર હોટલ પર પહોંચી છે અત્યારે. સેન્ટ્રો કાર? જી. સેન્ટ્રો નંબર લેજો. હા, લઈ લઉં સર. અને પેલા ભાઈનું લોકેશન અત્યારે સર શાહીબાગ આવે છે. આ આપણો હોટલ પર આને પીછો ના કરે એવું છે? ના સર, એ પાછળ જ હતા સર, એ હમણાં જ પહોંચ્યા છે સર ત્યાં. હોસ્પિટલ થઈ ગઈ છોકરી. હવે હોટેલ ત્યાંથી ઉતરે કે એ જોજો રાતના. હો જરા. જી જી સર. સર કેટલા માણસો છે ત્યાં? સર 3 માણસો છે. આપણે પેલા આગળ અહીંયા સર આ હોટલ પર 3 માણસો રાખેલા છે, એટલે એ મતલબ એની પાછળ ટોટલ 3 માણસો છે સર ટોટલ. હા બસ, એટલે હોટેલ પર બધા ભેગા થઈ જાય ને હવારનો બીજી વ્યવસ્થા કરો. સર કશું છટકે નહીં. હો ના, આજ માણસોને ચાલુ રાખવા પડશે સર, પછી બીજાને તો પછી રાખીશું તો ખબર નહીં પડે પછી, કેમ કે આ હોશિયાર છોકરાઓ છે, 3 છોકરાઓ છે. તો પછી વારા પરથી સુવે ને એ હું કરાવી દઉં છું વ્યવસ્થા તો સર, થઈ જાય. બરાબર, સરખું પેલું કરી લો. જી સર. સર નમસ્તે સર, રાત્રે લગભગ 11 વાગ્યાની આસપાસ હોટલે આવી ગયા હતા પરત, અને હજુ આ હોટલ જ છે. મળવા નથી? ના સર. સર એ દેવાર્ક મોલમાં પિક્ચર જોવા ગયા છે, હમણાં પહોંચ્યા છે 8:30ના શોમાં. દેવાર્ક એટલે ક્યાં? ફન રિપબ્લિકની બાજુમાં. કોણ કોણ છે? કોઈ એક બીજી છોકરી છે સાથે, એક બ્લુ કલરનો ટી-શર્ટ પહેરેલો છોકરો છે, 3 જણા છે. પછી છૂટે એટલે ધ્યાન દે. હાજી સર. નથી સર, ત્યાં જ કોઈ મુવમેન્ટ નથી ત્યાં જ. રિક્ષામાં નીકળી ના ચાલે? ના સર, એ ત્યાં પાર્કિંગમાં આપણા માણસ મૂકેલા જ છે સર. જી. નીચે પાર્કિંગમાં આપણી ગાડી રાખેલી છે સર, અને પેલી જે 9495 હોન્ડા સિટી પડી છે એ પણ અત્યારે ત્યાં જ પડી છે. રિક્ષામાં જતી રહે છે ને ભાઈ? રિક્ષામાં તો એકદમ ઈઝી થઈ જશે સર, રિક્ષામાં આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું, ત્યાંથી નીકળો તો 12 રોડ સુધી રિક્ષા પકડવી પડે ને એવું છે, એટલે એમાં તો કોઈ વાંધો નથી. લિફ્ટ આગળ જોતા રહે? જી સર. હાજી સર, ત્યાં જ છે. પણ કાલે કદાચ બપોરે કે સાંજે નીકળવાના છે. રાઈટ સર. તો તમે જરા જોડાવો ને કઈ પેલા ફ્લાઇટમાં કર્યું છે? જી સર, ફ્લાઇટની તો મેં તપાસ કરાવડાવી, સવારની જ બધી ફ્લાઇટો છે બેંગ્લોરની. બપોરે કોઈ ફ્લાઇટમાં એક 12:45ની એક ફ્લાઇટ છે સર બેંગ્લોરની? જી. એમાં જોડાવો, સાંજે મુંબઈમાં 2માં જોડાવો જરા. જી સર. નથી સર કોઈ મુવમેન્ટ, અને કાલની ટિકિટ સર ચેક કરાવડાવી બેંગ્લોરની ફ્લાઇટની તો કોઈ નથી એમાં. એટલે કદાચ બોમ્બેની ચેક કરાવડાવીએ સર, કદાચ બોમ્બેમાં હોય તો. જોડાણ બોમ્બે એટલે બેંગ્લોર તો ચેક કરાવી, બેંગ્લોરમાં નથી સર, બોમ્બે ચેક કરાવડાવું સર.
શું પેલું ફોન વાળું બંધ થઈ ગયું એટલે હવે એ સર નેટ પર જ કાલે બધું ચેક કરાયું હતું, એ ઇન્ટરનેટ પર જ ચેક કરાયું હતું. જી જી સર. હલો, હા જી સર. ફોન વાળું બંધ થઈ ગયું એટલે જરા જોવું પડશે. હા જી 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 સર. સર ત્યાં બરોબર ધ્યાન દેખાડો કે છટકાય નહીં. રાઈટ રાઈટ સર. સર સર અને અસારીને પૂછી લો પેલા ભાઈ. હા એ બી પૂછી લઉં ને એનું લોકેશન એ લઈ લઉં સર. હા બસ જી એનું લોકેશન લઈ લો અને અસારીને પૂછી લો. જી જી સર. ટિકિટો વાળાને ત્યાં ગયા છે ને આજ બપોરની જેટમાં આમની ટિકિટ હતી. જી સર. અને પછી કેન્સલ પણ નથી થઈ એટલે મુંબઈનું જેટ. હા જી જી સર, હું હમણાં જ ખાતરી કરાવી. જી જી સર. સર અને જો ટિકિટ મળે ને સર તો પેમેન્ટ કઈ રીતે થયું છે ને બધું શોધવું પડે. રાઈટ સર. રાઈટ સર. રાઈટ સર. રાઈટ. પેમેન્ટ અને કોને કર્યું, કેશ છે કે એજન્સી છે કે ક્રેડિટ કાર્ડ છે. સર 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 આગળ પેલા કોડ નાખે છે ને એની પરથી જ ખબર ખબર પડે પડી આ પ્રકારનું. જી જી સર. સર સર. હેલો સર. સિંગલ અમિત છું. All these conversations were recorded by GL Singhal. At the time of this operation, he was a member of a select group of police officers that worked as a private army for Amit Shah. It was only after the CBI arrested Singhal in the Ishrat Jahan killing case in February this year that he cracked up and chose to cooperate with the CBI. Singhal's statement recorded by the CBI on April 17, 2013 reads, and I quote, "In the latter half of 2009, when I was posted as SP operations in the anti-terrorist squad at Ahmedabad, Shri Amit Shah had directed me several times to watch the movements of Shri Pradeep Sharma, who was then posted as Municipal Commissioner Bhavnagar. He had also asked me to put a watch on a young woman named Madhuri." On June 9, 2013, Singhal handed over the phone recordings in a pen drive to the CBI. Singhal's statement recorded by the CBI under section 161 of the Criminal Procedure Code reads, and I quote, "In furtherance of my statement dated April 17, 2013, I state that I have produced today before you the following: a pen drive containing 267 call recordings in the month of August and September 2009 between me and Shri Amit Shah primarily. These conversations pertain to watching the young woman Madhuri at Ahmedabad and watching Shri Pradeep Sharma. Singhal's statements and phone recordings are now part of the Ishrat Jahan fake encounter case papers. Listen into some more tape recordings. હેલો સર. સિંગલ અમિત છું. સર સાંજે એ લોકો ત્યાં પેલા ક્રોસ રોડ બાજુ ગયા હતા ફન રિપબ્લિકમાં અને કલાકમાં પાછા આવી ગયા. જી. ભાવનગર વાળા લોકેશન જોઈ લેજો. હાજી હાજી સર. સર સર જી. અને આનું કાલે જવાનું જરા ધ્યાન રાખજો. જી 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 સર. સર 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 એમાં ભાઈના ત્યાં આવ્યા છે. અચ્છા જી. પેલું બેન છેલ્લે ક્યારે જોઈ હતી આપણા માણસો? એ ત્યાં જ છે સર, માણસો ત્યાં જ લાગેલા, ઘરે જ છે. તમને બપોરે કેમ જોઈ છે ખરી ને? સવારે હા ના 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 સર, ત્યાં જ છે. એક બપોરે કદાચ અડધો કલાક માટે પેલા શોપિંગ કોમ્પ્લેક્સમાં બહાર ગયા હતા ક્યાંય ખરીદી કરવા, અને પછી આવી ગયા છે પાછા. બપોરે કેટલા વાગે જોઈ હતી? લગભગ 1:30 વાગ્યાની આસપાસ. જી. હા મળી ગયું. એ જીમમાં છે સર અત્યારે. બાજુમાં એક લગભગ 1.5-2 કિલોમીટર દૂર છે એક જીમ. એમનું નામ ખબર પડે? ના, ભાભીની સાથે ગયા છે ત્યાં. પૂછો ને તમે. હા જી સર, જાણ કરવું છે. હજી ત્યાં જ છે? જી ત્યાં જ છે સર. ત્યાંના માણસને પૂછીને કોને? જી જી જી. અનંતા વેલનેસ સર, જીમ. અનંતા? અનંતા વેલનેસ. ઓકે જી. હજી ત્યાં જ છે? જી. હે? હા ત્યાં જ છે સર, ત્યાં જ છે. સાંજે લગભગ જવાના છે પેલા સાહેબ જોડે માહિતી. સર સર સર. આ પેલા બેન બેન ને સર? હા જી જી સર. એટલે સાંજે કહું વિમાન છે જોઈ લેજો ને. હા જી સર, હું જાણ કરી આપું છું તપાસ કરી. ગોયર વાળું. જી સર. પેલા ભાઈ ભાવનગર પહોંચી ગયા? હા પહોંચી ગયા સર, લોકેશન મેં લઈ લીધું, રાત્રે જ પહોંચી ગયા હતા. હવે જો આ છોકરી મુંબઈ જવાની હોય ને સર તો પેલો મુંબઈ ના જાય. હો, રાઈટ રાઈટ સર, રાઈટ રાઈટ. હું શું કહું સમજાય તમે? હા સમજી ગયો સમજી ગયો. જરા જોવડાવજો. જી 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 જી. અને સાંજના વિમાન જરા જોવડાવી લો. જી 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 જી. સર અહીંયા ડ્રાઇવિંગ પર આવ્યા હતા એક શોપિંગ કરવા માટે એમના ભાભી, અને અત્યારે પરત પહોંચ્યા છે. જી લગભગ ઘરે જ રહેશે સર. જી. હા જી સર, 2 વખત. હા એ ત્યાં જ છે સર, એ મેળો તો રોજ છે. જી.
કાલ વહેલી સવારે નીકળી ના જાય. સર સવારથી 5:30 વાગ્યાથી માણસો લાગી જાય છે આપણે. બસ જી કાલનું જરા કાળજી કરી લેજો કારણ કે કાલ જવાની શક્યતા ખરી આમ. સર 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 જી જી સર સર. અને અત્યારનું લોકેશન જોઈ લેજો. જી 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 સર સર. હા સર સર સર. હેલો સર, સિંગલ અમિત છું. The reference to Shah Sahib or Master keeps coming up in the tapes, who was taking regular updates from Shah. In the following conversation, for instance, Shah tells Singhal that Sahib was getting desperate for the latest updates on Madhuri's whereabouts. હેલો સર, સિંગલ અમિત છું. સિંગલ સર આપણે કોઈ માણસને બોમ્બે બેસાડી શકીએ એમ છે? સાહેબ જોડે ફમ માહિતી જવું થવાનું છે. જી સર. તો બેસાડી દો ને કોઈને. હા તો કોઈને રવાના કરી દો સર હમણાં જેવી ફ્લાઇટ માટે. થોડા પૈસા આપીને બેસાડી દો. જી જી સર સર સર. અને બીજું અને એસડીપીસીઓ ના ફોન કર્યા ને તો જોઈ લેવું જોઈએ. રાઈટ સર. અત્યારે એરપોર્ટ પર. જી સર સર સર. તો નંબર ચેક કરવાનું કોણ? જી જી સર સર. સર નથી, આમ તો પેલા જે સોર્સ છે એને ચેક કરી લીધું છે. હા પણ એક મારા ઇન્સ્પેક્ટરને મોકલી દીધો છે. મેં ગુપ્ત તપાસના કામે લિસ્ટ મંગાવી લીધું છે. એટલે એક તપાસના કામે જ મેં આની ફ્લાઇટનું લિસ્ટ પણ મંગાવી લીધું છે. એટલે 1-2 મિનિટની અંદર મને મળી જશે સર. આપણે અહીંથી જેટમાંથી મળશે. હા જી સર. ઓકે. પણ બેસી ગયા પેલા બેન? હા એ બેસી ગયા, ઉપડી ગઈ ફ્લાઇટ સર. અને માણસો હજુ ઊભા છે ત્યાં ગાડી, કલાક સુધી રહેશે. કદાચ કઈ મિસચીફ કરીને બહાર નીકળે તો એ વોચ માટે સર. અને ફોન બોન નથી કર્યો ને? ના નથી કર્યો સર. જી સર સર. હેલો સર, સિંગલ અમિત છું. Amit Shah served as Minister of State for Home for about 7 years between 2003 and 2010. It was under his watch that the infamous stage-managed killings of Sohrabuddin, Tulsiram Prajapati and Ishrat Jahan occurred. Shah is a prime accused in Sohrabuddin and Prajapati fake encounter cases. The single Shah tapes further confirm the worst fears about Shah's cynical manipulation of the police force. He seemed to have a vice grip over an entire hierarchy of officers from the Inspector General to the Junior Inspector and used them for illegal activities as and when he desired. હેલો સર, સિંગલ અમિત છું. સર એ લિસ્ટ આવી ગયું છે, એમાં નથી બંનેમાં. આવી ગઈ છે લિસ્ટ? જી. તો મોકલાવો ને મારે ત્યાં. હા તો મોકલાઈ દો સર. અને બીજું ભાવનગરમાં ત્યાં એક જેડી જોશી, પછી એક ડેપ્યુટી કલેક્ટર, નામ જરા લખજો ને સર. પછી શાંતિ નર્મદાનો ડેપ્યુટી કલેક્ટર છે. જી. એક ત્યાગી એરફોર્સનો ઓફિસર. હેલો. હા જી સર. અને એક વિદ્યાર્થી કેમ બીડીઓ અમરેલી. જી. આટલા લોકો ત્યાં આવ્યા છે કે જોવાનું સર. તો ભાવનગર કોણ કરશે પેલું? આમ તો સર અસારીએ એના 2 માણસો રાખેલા છે. એટલે અસારીને જ વાત કરો. હા સર. જી સર સર. અને એકે શર્મા અહીં છે કે રજા પર ગયા? સર અહીંયા જ છે તો. તેની જોડેથી આ લોકોના નંબર લઈને જેડી જોશી શાંતિને એ લોકોના નંબર હશે. જી જી જી. આપણે વિદ્યાર્થી સર સર. તેના લોકેશન જરા જુઓ ને. રાઈટ સર, લઈ લઉં છું સર. જી. હેલો સર, સિંગલ અમિત છું. A.K. Sharma, named by Shah in the previous conversation, was then Inspector General of CID Intelligence. The following conversation between Singhal and A.K. Sharma nails the involvement of the IG in this illegal snooping. હેલો સર, સિંગલ અમિત છું. એક ઝેવિયર્સ કોલેજ પાસે અમાઝો હોટલ છે. હોટલ? અમાઝો અમાઝો. ઓમાઝો. જી. અચ્છા. ત્યાં જમવા આવી છે. કોણ છોકરો છે? એક સર 30-32 વર્ષનો છોકરો છે. મને લાગે છે કે એમનું અવાજ હશે, કારણ કે અવાજ થોડો મને ડાઉટફુલ લાગતો હતો કે આ પહેલાનો છે કે કેમ. જી જી જી. અને ઈટિંગની વાત કરતો હતો કે અમે સાથે જોઈન્ટ કે મતલબ જમવાની વાત તો કરતો હતો. હા રાઈટ સર. તો સર પેલા નંબરનું સર લોકેશન લઈ લઈએ તો ખબર પડી જશે એક્ઝેક્ટલી સર આપણને. BA4 નું કઈ નહીં, એરટેલ વાળાનું ભાવનગર વાળું સર. અચ્છા. હા આપણને એક્ઝેક્ટ ખબર પડી જાય સર શું મુવમેન્ટ છે. હા તો પૂછાવી લઉં છું કે ત્યાં છે કે કેમ. ઠીક છે. હા એ સારું છે એના પરથી, કારણ કે
અવાજ થોડું મને ડાઉટફુલ લાગતું હતું, પછી તો સાહેબ પાસે પણ મોકલી દીધું છે જી 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 એને સીડી બનાવીને, જી પણ થોડું મને ડાઉટફુલ લાગતું હતું, થોડું અડધો અવાજ મળતું હતું, પછી ક્યારેક ક્યારેક શંકા પણ જતી હતી. જી જી અને જમવાની વાત તો કરતો હતો કે સાથે જમશું. જી એટલે સ્કોડા ગાડી છે સર, GJ1 પાસિંગની છે, GJ1 HD 7959 નંબર છે. એક મિનિટ લખી લઉં છું. GJ1 HD D for Delhi 7959 સ્કોડા છે. અને સ્કોડાની કઈ હોટલ છે? અમાઝો જી ઝેવિયર્સ કોલેજ થી થોડાક આગળ જઈએ ટુવર્ડ્સ CG રોડ તો એક 3 રસ્તા પડે સર. એક લેફ્ટ સાઈડ માં જઈએ એટલે કોમર્સ 6 રસ્તા તરફ અવાય. કઈ 4 રસ્તા? ઝેવિયર્સ કોલેજ ખરી ને સર, ઝેવિયર્સ કોલેજ ત્યાંથી સીધા આપણે આગળ જઈએ CG રોડ બાજુ એટલે એ 3 રસ્તા પડે છે. અચ્છા. એટલે રાઈટ સાઈડમાં ઓફિસર્સ પેલા આપણે સમર્પણ ફ્લેટ બાજુ જવાય, લેફ્ટ સાઈડમાં આપણે પેલી કઈ HL કોલેજ ને બાજુ જવાનો રસ્તો છે. અચ્છા. તો એ કોર્નર ઉપર જ એક નવી બનેલી છે અમાઝો, ઇટાલિયન રેસ્ટોરન્ટ છે. ઇટાલિયન રેસ્ટોરન્ટ છે સર. ઇટાલિયન રેસ્ટોરન્ટ જી. આ છોકરાના ફોટો પાડી શકાય? સર અંધારું છે ને એટલે, બાકી મેં તો પેલો કેમેરો પણ આપીને રાખેલો છે, પેલો એક પેન કેમેરો પણ આપીને રાખેલો છે. અચ્છા. એટલે ટ્રાય તો કરી રહ્યા છે, જેમ બને એમ કંઈ કરી લેશે સર થોડું ઘણું. એની અંદર જે કઈ આપણા માણસો બેસીને કઈ એટલે એ મેં સૂચના આપી સર, એટલે કંઈ કરી રહ્યા છે લોકો એવું સર. અચ્છા. તો એ કોઈ બીજો છોકરો છે 25 વર્ષનો, તો પછી એ માણસ નથી, શંકા જશે. આપણે સર પેલું લોકેશન જાણી લઈએ તો કન્ફર્મ થઈ જાય સર. હા ઠીક છે, હું જાણી લઉં છું. અને આ છે 11 તારીખ સુધીનું આનું અહીંયા સર હોટલનું બુકિંગ છે. અચ્છા જી. till 11 यानी कि આવતીકાલ સુધી? હા જી સર. અચ્છા સર એ લોકોનું બરોબર જો જો તો સાહેબને ખબર તો પડી જ જાય. જી જી સર. એટલે તમે પેલા તે વેપારીને ગમતી કરી સર સર અને બીજા કોઈ મળવા આવે છે કે નહીં કે જી જી બહાર જાય છે શું કરવું સર 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 અને એના ઘરે જ એમ જી જી. હેલો સર સિંગલ અમિત છું. Singhal tells the CBI that he indulged in such illegal activities because he was constantly reassured by Shah that they had Narendra Modi's blessings. In his words, I restate the fact that previously I had been coerced to participate in and help in certain activities intended to obstruct the process of law. Although illegal, unethical and improper, I had not declined to follow instructions because I was under a cloud in this case, and Shri Amit Shah used to wield his authority by making it appear that I and my subordinate officers were being protected from incarceration by his and the Chief Minister's efforts. At this moment, we have no means of verifying Singhal's claims. However, Singhal's statements and evidence reveal a telling modus operandi of the Modi regime. Officers like Singhal, who are doing all the dirty work, would take instructions from Shah, who would freely use Modi's name and mandate while asking the cops to indulge in all kinds of criminal activities. The question we are asking is, could this elaborate surveillance operation be conducted without Modi's approval? After all, Narendra Modi has been the Home Minister of Gujarat in addition to being the Chief Minister. Amit Shah was merely his deputy. Is Madhuri the only victim of the state's secret surveillance? How many more people, political opponents, human rights activists, journalists, witnesses, cops, have been snooped on? One also wonders, how did the snooping operation on Madhuri end? This is a closet that seems to open only from the inside. Singhal has cranked it open, but just a bit. This is yet another stain on the political fabric of the state of Gujarat. This story poses several questions. A detailed investigation of these tape recordings will perhaps bring us closer to the truth. હેલો સર સિંગલ અમિત છું.